Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home Retreat, Здравствуйте, добро пожаловать на домашний ретрит «Колесо жизни». where this horse race is almost finished. И этот забег почти завершен. We reached session 24 out of 25 sessions. Мы достигли сессии 24 из 25 сессий. And this session is called My Hair on Fire. И эта сессия называется «Мои волосы в огне». And the picture you see here is of a guy with his clothes and his hair are both on fire. И картинка, которую вы здесь видите, это парень, одежда и волосы которого в огне. Let's go to the Tibetan and we can follow why we use this image. Обратимся к тибетскому, и мы можем проследить, почему мы используем это изображение. Tena Shittingle. Shitting means a famous book by Arya Nagarjuna. Шеттинг означает «известная книга» Арии Нагарджуны, It's called The Letter to the King. которая называется «Письмо Sorry, королю». letter to a friend. Простите, «Письмо другу». Yeah, and his friend was King Udayibhadra, Его друг был король Удаи-Бадра, and he sent this letter to the king. и он отправил это письмо королю. And I think it's interesting that Pabonka Rinpoche quotes it so frequently in his Lamrim. Я думаю, это интересно, что Пабонка Ринпоче очень часто цитирует его в своем ламриме. Because I had the good fortune to work on that text a lot when I was very young. Потому что мне повезло много работать над этим текстом, когда я был очень молод. My friend Art Engel, a dear fellow student, and my teacher translated that book. Мой друг Арт Энгел, сокурсник, дорогой мой сокурсник, и мой учитель перевели эту книгу. And what I realized by studying that book И что я осознал, изучая эту книгу, is that it's a Lamrim. это то, что это ламрим. So we tend to think of the Lamrim, the steps of the path teaching started in Tibet, but it's not true. И мы склонны думать, что ламрим, учение о шагах на пути, прошло из Тибета, но это неправда. So this book in Sanskrit is called Suharleka. Эта книга на санскрите называется Сурлека. It actually, by Nagarjuna, almost 2,000 years ago, it's kind of a really beautiful Lamrim. Написана Нагарджуной почти 2000 лет назад, и это действительно красивый ламрим. And Pabonka Rinpoche quotes two famous verses here. И Пабонка Ринпоче цитирует два известных стиха здесь. Goam kula lobor meshona. Suppose suddenly your clothes or your hair caught on fire. Предположим, вдруг ваша одежда и ваши волосы загорелись. And by the way, this happened with somebody during my 3-year retreat. И, кстати, это случилось с кем-то во время моего 3-летнего ретрита. Somebody got too close to the fire, Кто-то слишком близко подошел к огню, and their clothes caught on fire. и его одежда загорелась. And it's very, very И dangerous. это очень-очень опасно. So you have to actually, they taught us in the Boy Scouts, Вы должны, этому нас учили в бойскаутах, knock them down immediately, что вы должны немедленно его push сбить, them down, толкнуть вниз and then roll them. и затем покатать его. So I did it, you know. Я так и сделал. Did I cheer dog give a tongue kyang? If your clothes or your hair catch on fire, you're not gonna do some other thing. Если ваша одежда или волосы охвачены огнем, вы не будете делать что-то другое. You're gonna immediately do whatever you can to stop the fire. Вы немедленно сделаете все, что можете, чтобы остановить Like огонь. you're not gonna say, "Oh, my hair's on fire, but I think I'll finish my coffee first." Например, что вы не скажете «мои волосы в огне, но я думаю, я сначала допью свой кофе». Then we have a job like that. И у нас есть дело подобно этому. Yangsi Mepa Gi. We want to put out the fire of rebirth. Мы хотим потушить огонь перерождения. We have a very short time in this life. У нас очень мало времени в этой жизни. While you are healthy, Пока ты здоров, while you can still meditate, пока ты еще можешь while медитировать, your mind is still clear, пока твой ум еще ясен, while you still have food and a place to stay, пока у тебя еще есть еда и место для жизни, you don't have time to do a lot of other у things. вас нет времени, чтобы заниматься многими другими делами. This fire is burning you now. Этот огонь сжигает вас сейчас. So you have to stop everything else and try to
put out this fire. Поэтому вы должны прекратить все остальное и попытаться потушить этот огонь. Dile che chogopa shemachi. There's nothing more important you have to do in your life. Нет ничего более важного, что вы должны сделать в своей жизни. And generally in my life, I have followed this in my life, generally. В целом, я должен следовать этому в моей жизни как правило. And the fact is that if you want to put out that fire, И дело в том, что если вы хотите потушить этот огонь, you will not have time to do many other things. то у вас не будет времени заниматься много другими So вещами. you might have to give up many of the things that other people do in their life. Okay? Поэтому вам, возможно, придется отказаться от многих вещей, которые делают другие люди в своей And I've been жизни. doing that for, I don't know, almost 50 years. И я занимаюсь этим почти 50 лет. And I can report, И я могу заявить, I can tell you, я могу сказать вам, I think I made the right decision. я думаю, что я принял правильное решение. So like, for example, I'm very bad at buying birthday presents for my family. Так, например, я не силен в покупке подарков ко дню рождения для моей семьи. And it's not that I don't love them, we love each other very much. И дело не в том, что я не люблю их, мы очень любим друг друга. But if I spend the time to go to the store to pick a gift for every family member, we have a big family. Но если я потрачу время на то, чтобы пойти в магазин, подобрать подарок для каждого члена семьи, а у нас большая Then I семья, won't have time to do those three things. тогда у меня не будет времени, чтобы сделать эти три вещи. Vipassana, Випашьяна, try to understand dependence and emptiness. попытаться понять взаимозависимость и пустоту. Shamatha, Шамата, do my meditation practice every day without breaking it to go to the store to buy a birthday. делать медитацию каждый день, не прерывая ее для похода в магазин, чтобы купить подарки на день рождения. And then the daily study and practice of morality, which I need to support my meditation. И еще ежедневное обучение и практика нравственности, которые необходимы для поддержки моей медитации. Nagarjuna says here, Итак, Нагарджуна говорит здесь, Нагарджуна говорит здесь, it's just like your hair is on fire. это как будто твои волосы в And, огне. there's nothing else more important right now. Put out that fire, then do other things. Нет ничего более важного сейчас. Потушите этот огонь и потом займитесь Become a Buddha другим. and then buy birthday gifts. Станьте Буддой и затем покупайте подарки на день рождения. Sutim Data, how are you going to put out this fire? Как вы собираетесь потушить этот огонь? Sutim Data, shit up something key. You should use Sutrim, which means treating other people sweetly, nicely, not hurting other people. Вы должны использовать сутрим, что означает относитесь к другим Shut людям up, доброжелательно, that хорошо, не wisdom which причиняя вреда understands другим emptiness. людям. Это мудрость, которая понимает пустоту. Vipassana is the highest form. Випашьяна — это высшая форма, And then Shamatha, a good steady state of meditation. а затем шамата — есть хорошее, устойчивое состояние медитации. If you remember, these are the three parts of the woodcutter. И если вы помните, это три части лесоруба. Sharp axe, which is wisdom. Острый топор — это мудрость. Good focus, like that unshaking flame, to hit in the right place. Хороший фокус, как неподвижное пламя, чтобы ударить в нужном месте. And then two strong arms of morality to swing the axe. И затем две сильные руки нравственности, чтобы замахнуться топором. Then, if you use those three, И если вы используете эти три, you will reach Nyangende. The text says Nyangende, nirvana. вы достигнете ньян-ген-де, нирвана в Also тексте called говорится. Shiva, which means peace. Также называется Шива, что означает Also покой. called Tulwa, which means you have controlled yourself completely. Также означает дулва, что значит вы полностью контролируете себя. Also called Chimepe Kopang, the state beyond all impurities. Также называется Тхи-ме-пе-ко-пханг, состояние вне всяких загрязнений. Also called Miga, you don't have to get old anymore. Также называется Мига, вам больше не нужно стареть. Michi means that you don't have to die anymore. Мечи означает вам больше не нужно умирать. Semitzel means this life and this purity will never end. Цемицел означает ending. эта жизнь, эта чистота никогда не закончится. In the letter to the friend, В письме другу the last line is a strange. последняя строка странная. Sachume longninda del topze
you should try to reach that place Вы должны попытаться достичь того места, where you don't have earth, water, fire, and wind. где у вас не будет земли, воды, огня и ветра. And by the way, also get rid of the sun and the moon. И, кстати, также избавиться от солнца и луны. Okay, now that last line, I thought we should go on a little side trip, which I like to do. Теперь для этой последней строки я подумал, что нам стоит немного отклониться, что я люблю делать. What's that last line mean? I mean, the other words for nirvana are easy. Что означает эта последняя строка? Другие слова для нирваны просты. Peace means, of course, I don't have negative emotions anymore. It's peaceful. Конечно же, означает спокойствие. У меня больше нет негативных эмоций. Tuva means I'm self-controlled, of course. Дува означает «я контролирую себя», конечно. Chimamepa, no more problems in my body, no more problems in my mind. Три мамепа, нет больше проблем в моем теле, нет больше проблем в Don't моем have to get уме. old. Не надо стареть, Don't have to не die. надо умирать. My life, pure life, goes on forever. Моя чистая жизнь продолжается вечно. That's easy. Это легко. But what's it mean, Sachu Melong Nidada? What's it mean to overcome earth, water, fire, wind, Но что это значит? sun, and moon? Что значит преодолевать землю, воду, огонь, ветер, солнце и And луну? I went to get you some commentaries. Я хочу вам дать некоторые комментарии. The one I enjoyed the most was by a great Mongolian author. Тот, который понравился мне больше всего, был дан великим монгольским автором. His name is Chujeng Awam Belden. Его зовут Чуджин Гаванг Пелден. Chuje means Dharma Lord. Чуджи означает «лорд Дармы». He lived about, I think, 200 years ago. Он жил около, я думаю, 200 лет назад. And here's his commentary to that last line. Вот его комментарий к этой последней строке. So we're going deeper, and that's what we do, and that's why this Lamrim teaching is so slow. Итак, мы идем глубже, и это то, что мы делаем, и именно поэтому это учение Ламрим такое медленное. Satchu melong nida del tobzo. Now, he says, what about this strange last line? Он говорит, а как насчет этой странной последней строки? So, Отсюда. there's a Mongolian master. Итак, здесь монгольский мастер. He says, what about this strange last line? Он говорит, как насчет этой странной последней строки? He says, well, Satchu melung, these four elements. Он говорит, сад, чум, мелунг, эти 4 элемента, That's easy. это легко. Dilache means they refer to the four elements. Илачи означает, они подразумевают 4 And элемента. it means after you reach nirvana or become a Buddha, А это означает, что после того, как вы достигнете нирваны или станете you Буддой, don't have this normal body у вас нет этого обычного тела, made of these four elements. созданного из этих 4 элементов. You have what we call rainbow body. У вас то, что мы называем радужное тело. Why is it called rainbow body? Почему это называется радужное тело? From a distance, Издали a rainbow looks like it has a shape and it looks like it has colors. радуга выглядит так, как будто она имеет форму и как будто у нее есть But then цвета. when you come up close to the rainbow, Но потом, когда вы приближаетесь к радуге, you can put your hand through it. вы можете протянуть руку через нее. And Buddha's physical body is similar. И физическое тело Будды такое же. Now, here's the part that I like about his commentary. It's very sweet. Теперь вот часть, которая мне нравится в его комментарии. Это очень He мило. says, Ninda. Now, why did he mention sun and the moon? Он говорит, Нинда, теперь почему они упоминают солнце и Kepa луну? Paktule. This is called this is a famous book called Extraordinary Praise. Это знаменитая книга, которая называется The one who is extraordinarily superior. «Восхваление того, кто чрезвычайно высок». Это поэма. No, he's gonna quote a book. Он процитирует It's a книгу. famous eulogy. Это Eulogy знаменитое means a восхваление. poem of praise found in the Tengyur. Восхваление означает стихотворение хвалы, найденное в Тенгюр. And it says, И там говорится, "Ne nima dulne no, ne no," which is probably a mistake. And everything is misspelled and miscarved here, okay? So вероятно, I had ошибка, to мне пришлось replace all заменить of много it. слов. But he says, Но он говорит, "Tarpa chipar shepa chechetak." The parrot, the green parrot who talked, the bird who talks, попугай, зеленый попугай, птица, которая he разговаривает, poked the sun он проткнул солнце with his beak. своим клювом, And then they say he got to а nirvana. потом говорят, что он достиг нирваны.
And what's that all about? О чем это This все? is supposed to explain the sun and Это the moon. должно объяснить Солнце и There's no more Луну. sun, there's no more moon. Там больше нет Солнца, больше нет Луны. Forget the sun and the moon. Забудьте Солнце и Луну. Changsong means a Hindu saint. Тансон означает индуистский святой. He's called Gepe Pu. Его зовут Гьепе Пун. With some miracle powers, С некоторыми чудодейственными силами he took a parrot or he became a parrot. It's not clear. он взял попугая и стал попугаем. Это не ясно. He flew to the sun Он полетел к Солнцу and he poked a hole in the sun. и проткнул дыру в Солнце. And then that saint got into the hole А потом этот святой попал в дыру, and he reached nirvana. и он достиг нирваны. Okay, so this Mongol master, who is a great master, Итак, этот монгольский мастер, который является великим мастером, he says, Shantideva's, Nagarjuna's book. он говорит Шантидеву, извините, книга They are Нагарджуны, criticizing this idea that nirvana is some place on the other side of the moon or something like that. они критикуют эту идею о том, что нирвана — это какое-то место на другой стороне Луны или что-то в этом роде. So he criticizes, he says when the book says you are free of the sun and the moon, it means you are free of this dumb idea about what is nirvana. Поэтому он критикует, он говорит «Солнце и Луна», когда в книге говорится, что вы свободны от Солнца и Луны, это означает, что вы свободны от этой глупой идеи I о том, found что такое another нирвана. interesting. Я нашел еще один интересный. Yeah, here is a commentary by Rendawa. Комментарий Рендавы. Rendawa was a Sakya master who was the teacher of Tsongkhapa. Рендава был мастером Сакьи и был учителем Цонкапы. And when he explains the sun and moon, И когда он объясняет Солнце и Луну, Chirupakachik, some non-Buddhists say, young Chirupakachik, it's at the end of his quotation. некоторые мне буддисты говорят, это в конце его цитаты. Kawa, tung, gyapa, pa, showa, mo mutik dog. It says, some people think when you reach nirvana, you go into some white light. Говорится, что некоторые люди думают, что когда вы достигаете нирваны, вы попадаете в какой-то белый It's like the свет. color of snow Это как цвет снега or the color of a white shell или цвет белой раковины, or like the color of pearl or the color of yogurt. или как цвет жемчуга или цвет йогурта. And it looks like an umbrella covers you. И это выглядит так, как будто зонтик накрывает вас. And these are all weird ideas about nirvana. И это все странные идеи о нирване. So when this book says, you go beyond the sun and the moon, Он говорит, когда в книге говорится, вы выходите за пределы Солнца и it means you Луны, go beyond these dumb ideas about, nirvana is like a big umbrella that's colored white, and you stay under the umbrella like in a donut of the sun. это означает, что вы выходите за рамки этих глупых идей о нирване, подобной большому зонту белого цвета, а ты остаешься под зонтом, как пончик солнца. And you can say those are just stupid old ideas from some weird groups in India. И вы можете сказать, что это просто старые глупые идеи каких-то странных групп из Индии. But you might examine what ideas you have, what is nirvana. Но вы можете исследовать собственные представления о том, что такое And нирвана. maybe it's not much different from the white umbrella. И, может быть, они не так уж далеки от этого белого зонта. Now, just for fun, which I enjoy doing, I thought you would like to go to this is a book by Pabonka Rinpoche himself. А теперь просто ради интереса, мне нравится это делать. Я подумал, вам захочется перейти к книге самого And this is a Пабонки beautiful Ринпоче. kind of genre of book. It's a type of literature. И это прекрасный книжный жанр, тип литературы. And it's called Chilen. Chilen means question and answer. Называется Трилен. Трилен означает So even вопрос-ответ. in this course, we're going to be doing a special masterclass. Итак, на этом курсе у нас будет особый мастер-класс. And I'll be accepting questions from you, and I'll be giving answers live. Я буду принимать от вас вопросы и давать вам ответы вживую. And also in the expanded course,
you'll be able to ask questions directly online or in person, or by internet to senior ACI teachers. Кроме того, на расширенном курсе вы сможете задавать вопросы напрямую онлайн, либо лично по интернету старшим преподавателям ACI. But in the ancient Но в times, древние времена somebody would sit there, and like carving the question. And кто-то должен был сидеть и высекать этот вопрос. so here's a question that somebody actually asked Pabonko Rinpoche probably about 100 years ago. И вот вопрос, который кто-то на самом деле задал Пабонке Ринпоче, наверное, около 100 лет назад. Shitting sachu melung ninda de top to. So what about that last line of the letter to a friend which talks about you reach nirvana where you don't have sun and moon anymore? Итак, что касается последней строки письма другу, в которой сказано «ты достиг нирваны, в которой у тебя больше нет ни солнца, ни луны». Oh, and here's Pabonka's own answer. Да, 'Cause и he вот didn't ответ answer самого it- he didn't Пабонки. ask the question in his lamrim, but somebody asked him later. What's that line? Потому что он не ответил на это, он не задавал этот вопрос в своем ламриме, но кто-то спросил у него позже, что это была за строка. And by the way, this is the great benefit that we have 5 million pages of scriptures digitalized in the last 33 years. И, между прочим, в этом заключается огромное преимущество того, чтобы иметь 5 миллионов страниц описаний, оцифрованных за последние 33 года. And I know many of you watching this lamrim are helping to organize fundraising for that. И я знаю, что многие из тех, кто смотрит сейчас этот ламрим, помогают организовывать сбор средств на эту оцифровку. And I wanted to thank you for that. Я хочу поблагодарить вас And за the это. reason I can go deeper with you И причина, по которой мы с вами можем пойти глубже, is because of your fundraising. в том, что вы собирали And средства. it definitely helps poor people around the world who we train И это определенно помогает бедным людям по всему миру, которых мы for тренируем 33 years. уже 33 года. And it's beautiful now. Some of those ladies that I met in the first year, И так прекрасно видеть, что некоторые из Of this этих дам, project. с которыми я познакомился в первый год этого проекта, they had children. завели детей. Now those children are working next to them on the computer. И теперь эти дети работают рядом с ними за компьютером. Okay, so here it says Chirupa Gashiki, Jungwa Shida Ninda Solo Topja Tatu Zimbutang. So it says some people, ancient weird schools, Здесь говорится, некоторые люди, старые странные школы, they think nirvana is like a white light where you go and you stay in this white light. считают, что нирвана как белый свет, в который вы погружаетесь и остаетесь в этом белом свете. Tarpa Sukchendu Dupa, these are strange ideas that nirvana is a physical place. Это странные представления о том, что нирвана — это физическое место. But if you really want to go to the real nirvana, Но если вы действительно хотите попасть в настоящую you нирвану, need those 3 trainings: вам понадобятся эти 3 тренировки: morality, нравственность, concentration, концентрация and wisdom. и мудрость. Yeah, I have to say, a lot of people think Я должен сказать, что многие люди думают, that if you study this section that we've covered with 25 classes, что если изучить этот раздел, который мы прошли за 25 if you занятий, study it well, если хорошо его изучить, then you will reach nirvana. то вы достигнете нирваны. And, people think it's like you got very drunk Люди думают, что это как сильно напиться. and you are like this, Вы в таком вот for the состоянии rest of time. на все оставшееся время, And you are just like in another space, и вы вроде как в другом This is not пространстве. nirvana at all. Это вовсе не нирвана. Nirvana's definition. Определение нирваны You basically get rid of your anger and jealousy and other negative emotions forever. по сути, вы избавляетесь от своего гнева и зависти и других отрицательных эмоций навсегда. That's nirvana. Это нирвана. So Xiaoping, for example, yesterday she was translating for me here. Вот Сяопин, например, вчера переводила меня здесь. And today she's translating for me here, same place. И сегодня переводит для меня здесь, в том же самом Then месте. it's possible that she reached nirvana last night. При этом возможно, что она достигла нирваны вчера And вечером. she won't look any different. Она бы не выглядела как-то по-другому. Okay, so you have to understand that. Да, вам нужно понять это. It's the person sitting next to you. Человек, сидящий рядом с They вами, could have reached nirvana last night because of these great classes. мог уже достичь нирваны прошлым вечером благодаря этим замечательным занятиям. And they're not going to change. Their outer appearance is not going to change.
И он не изменился, его внешность не They don't have изменится. any more negative emotions, and you cannot make them angry. У него нет больше никаких отрицательных эмоций, и вы не можете его разозлить. Okay, let's go back to the Lamrim. Ладно, давайте вернемся к Ламриму. But that kind of going deeper is only possible because we have a database that we built for 33 years. Но более глубокое погружение такого рода возможно только благодаря нашей базе данных, которую мы собираем уже 33 года. I estimate we have 117 years to go. По моим оценкам, нам остается еще 117 лет, чтобы So закончить. I hope you will continue to help, and I thank you for your help so far. И поэтому я надеюсь, что вы продолжите помогать, и я благодарю вас за всю уже оказанную помощь. Especially Gold Club friends. Особенно нашим друзьям из Голд-клуба. Okay, Jason Batakibu Jingi Nyamsu Langjani. Well, what is it that people in this medium motivation, Ну что ж, чего же эти люди со средней мотивацией, what are they trying to reach? чего они пытаются достичь? They just want to stop suffering forever for themselves. Они просто хотят навсегда остановить страдания для самих Well, себя. what should they be focusing on? Но на чем же им следует фокусироваться? Lakpe Lapasum, those three extraordinary trainings. На этих трех экстраординарных тренировках. Always being nice to other people, Всегда быть приветливыми с другими людьми, doing your meditation every morning, заниматься медитацией каждое утро and study about emptiness. и учиться пониманию пустоты. Now, Sumyembe Geber Chimber Chukor Michina Kapdir Lapasumka Chika. Now, if I wasn't going to teach you guys the highest track, Mahayana track, И вот если бы я не собирался обучать вас, ребята, высшему пути, пути if Махаяны, this was just a series of lectures about how to reach nirvana, not Buddhahood. если бы это была просто серия лекций о том, как достичь нирваны, а не буддовости, Okay, of course, Buddhahood means your whole body changes, your whole mind changes. You're able to help people on billions of planets at the same time. конечно, буддовость означает, что все ваше тело изменяется, все ваше сознание изменяется. Вы способны одновременно помогать людям на миллиардах планет. Yeah, nirvana just means me, one person here on this couch. I don't have anger, I don't have jealousy. Нирвана просто означает, что у меня одного человека здесь, на диване, у меня нет гнева, у меня By нет the way, that зависти. means you got out of the wheel of life. А это, между прочим, значит, что вы выбрались из колеса жизни. But not everybody who reached nirvana reached Buddhahood. Но не любой, достигший нирваны, достиг и буддовости. Okay, Buddhahood, your whole being changes. Буддовость изменяет все ваше существо. And you are able to help countless beings on countless planets at the same time. И вы становитесь способны помогать бесчисленным созданиям на бесчисленных планетах Then одновременно. Pabonka Rinpoche says, Затем Пабон Ринпоче говорит: I'm not done with you after I finish this nirvana thing. когда я закончу вот эту часть про нирвану, это будет еще I не have a все. big plan for you. У меня для вас большой план. We're going to go to the greater way teachings, Mahayana teachings, Мы перейдем к учениям Великого Пути where you Махаяны, learn to become a Buddha. из которых вы узнаете, как стать Буддой. To get to that Buddhahood, you're also going to need these same three trainings. Чтобы достичь этой буддовости, вам также понадобятся эти 3 So тренировки. if I wasn't going to teach you this highest path, Так что если бы я не собирался обучать вас этому if высшему I was пути, just teaching you about nirvana, если бы я просто рассказывал вам о well, нирване, then I would teach you the details of those three trainings today. что ж, тогда бы я преподал вам подробности этих 3 тренировок сегодня. But Но I am going to teach you those higher goals. я собираюсь обучить вас этим высшим целям. So I think we'll save 2 of those trainings for later, Поэтому, думаю, мы прибережем 2 из этих 3 тренировок на like потом. shamatha training, Тренировка deep шамати, meditation, глубокой медитации, vipassana training, тренировка випашьяны, special view of emptiness. особого созерцания пустоты. I'll teach those to you guys later. Я обучу вас этому позже, ребята. And by the way, that's my plan also. И, кстати, таков и мой план тоже. After we finish this book, because Pabonka Rinpoche doesn't spend much time on shamatha and vipassana in this book, a little bit, but not much. После того, как мы закончим с этой книгой, потому что Пабон Ринпоче не уделяет много времени шамати и випашьяне в этой книге, чуть-чуть, но немного. At the end of this book, we're going to go to the great book on the steps of the path. После этой книги мы перейдем
к великой книге о шагах на пути. Lam Rim Chenmo. Ламрим Ченмо. That will take us 13 more years to finish. На то, чтобы ее закончить, у нас уйдет еще 13 лет. We will just do the part on Shamatha and Vipassana. Мы просто рассмотрим часть о Шаматхе и Випашьяне. Okay, so I'm telling you, and Pabonko's telling you, we'll get to there later. Those two trainings we'll cover later. Я говорю вам, и Пабонка Ринпоче говорит вам, мы пойдем туда позже. Эти две тренировки мы разберем позже. Suchimki Labat Selduktun means let's focus on ethical way of life. Давайте сосредоточимся на нравственном образе жизни. That's the Chakshe here. Chakshe means that's the high Lama's tradition at this point. We just focus on morality because we're going to teach you Shamatha Vipassana later. Чакша здесь означает, что это традиция высоких лам. Мы сосредоточимся только на нравственности. He quotes again Nagarjuna's letter to a friend. Далее он снова цитирует письмо другу Нагарджуны. How can I describe the practice of living an ethical life? Как можно описать практику ведения нравственного образа жизни? Well, think about this planet Earth, the big dirt, the huge. All the countries are resting on this planet. Подумайте об этой планете Земле. Большой кусок породы, огромный. Все страны расположены на этой планете. Это старая шутка. The dirt of this planet holds up everything that's moving and everything that's not moving. Земля на этой планете держит все, что движется, и все, что не движется. So right now we're in Sedona, Arizona. Итак, сейчас мы в Седоне, штат Аризона. These red mountains in the background are very, very famous. 6 million people a year come here to visit. Не знаю, видно ли вам, но вот эти красные скалы на заднем плане очень и очень знамениты. 6 миллионов человек в год приезжают сюда, чтобы увидеть их. А Земля терпеливо, тихо держит эти скалы весь день и всю ночь. И если выглянуть здесь из окна, можно увидеть проезжающие машины. Земля терпеливо поддерживает и их все время, день и ночь. Итак, движутся ли вещи, как эти машины, или не движутся, как эти красные скалы, Земля все равно очень терпелива, она просто поддерживает их. И Нагарджуна говорит, с вашей нравственностью то же самое. Ну что, хотите медитировать? Хотите увидеть пустоту напрямую? Между прочим, медитация, как эти скалы. А видение пустоты напрямую, как машины. Но кто-то терпеливый, тихий, постоянно присутствующий должен быть внизу. Фундамент. И это нравственность. Хорошее отношение к другим людям — это фундамент всех хороших качеств. Следовательно, никогда не причинять вреда кому-либо другому чрезвычайно важно. Хорошее обращение с другими людьми — это корень всего буддизма. If you keep an ethical way of life, if you are nice to other people, the benefits that come to you are unbelievable. Если вы придерживаетесь нравственного образа жизни, если ведете себя хорошо по отношению к другим, польза, которую вы получаете, просто невероятна. And if you don't keep to an ethical way of life and you do hurt other people, you cannot imagine the kind of trouble you are making for yourself. А если вы не придерживаетесь нравственного образа жизни и все же причиняете вред другим людям, то просто не можете представить, какие напасти создаете для себя. Important thing that Buddha said about being nice to other people. И я скажу вам еще одну важную вещь, которую говорил Будда о хорошем отношении к другим людям. If people
in any city or country are keeping their commitment to be nice to other people, Если люди в каком-либо городе или стране выполняют обязательство быть добрыми с другими, then Buddha said, then Buddhism is there. тогда, по словам Будды, там есть And if буддизм. they're not keeping those kind of commitment to be nice to other people, А если они не выполняют такие обязательства, хорошо общаться с другими, then you cannot say Buddhism reached that place. то нельзя сказать, что буддизм достиг этих мест. Yeah. Then he repeats, Далее он повторяет. Gelong dulwa zimba temba yula. If there's one person in a city Если keeping в to городе a есть один way of человек, life where they never hurt other people, then Buddhism exists in that city. придерживающийся образа жизни, при котором он никогда не вредит другим людям, то в этом городе буддизм существует. Then even if there's a tantra, right, high secret teaching, Даже если есть некая тантра, высокое reach that тайное city, учение, и and она everybody's like, приходит в город, "Whoa," but they're ringing their bells and и все звенят своими колокольчиками, but if they're not being nice to other people, но если они не ведут себя хорошо we по can отношению к say другим, the Buddha's teaching did not reach that place. то мы можем сказать, что буддистские учения не Even достигли этого though места. people are practicing the highest teaching there, but they are not moral. Несмотря на то, что люди практикуют там высшее учение, они все же не придерживаются нравственности. Therefore, the Buddha said himself, Таким образом, сам Будда сказал, "Ngani nyangende kyunna, dini kyuki tumba she." After I disappear from this world, after I reach my после final того, как я исчезну из этого мира, после того, как я достигну своей окончательной нирваны, part of me will stay in this world, часть меня останется в этом мире. and that part of me will be your teacher forever. И эта часть меня будет вашим And that's учителем keeping your навечно. vows and not hurting other people. И это соблюдение ваших So обетов и if one непричинение person вреда in this другим world людям. Итак, если один is человек в этом keeping their мире commitment never to hurt other people, выполняет свое обязательство никогда не вредить другим людям, then Buddha said, you can say, I'm still here. то, по словам Будды, можно сказать, что я еще здесь. Final sentence of this series. Заключительное предложение этой серии. And then the 25th session will be a review. И затем 25-е занятие — это будет обзор. So listen and let it be like a mantra for you. You know, listen to the words. Послушайте, и пусть это будет для вас как мантра. Слушайте слова. Это благословение. Rangyuki tsutum la tembe kutsab yin nyam du chete chene sungke. So most of you listening, Итак, большинство из вас слушателей, you probably took some kind of Buddhist vows, вероятно, приняли буддийские обеты того или иного at типа. least the 10 good deeds. Хотя бы 10 благих поступков. No Не killing, убивать, no не stealing, воровать, no hurting other people's не вредить relationships, отношениям других людей и так etc. далее. So we can say that in your mind stream, Можно сказать, что в вашем потоке сознания you are keeping this way of вы life придерживаетесь того образа жизни, where you are nice to other people. при котором вы добры к другим людям. And then Pabonka says, so we can И say, тогда, говорит Пабонка, мы можем сказать, okay, you don't have to be perfect. But those of you who are trying to keep your 6 times ладно, вам не обязательно быть идеальными, но те из вас, кто пытается вести шестиразовый since you дневник, heard about this teaching about и seeds, поскольку вы слышали эти учения о семенах, you are trying to be nicer to other вы people. пытаетесь вести себя лучше с другими людьми. As long as you're generally imperfectly trying to be nice to other people, not perfectly. Пока вы в целом несовершенным образом пытаетесь быть добрыми с другими людьми не We can идеально, say the Buddha is alive inside of you. мы можем сказать, что Будда живет внутри And вас. Chete means take good care of that Buddha. Четре означает «хорошо It's заботьтесь the об most этом precious Будде». thing in your life. Это самая драгоценная вещь в вашей That's жизни. the end of session 24. На этом занятие 24 закончено. In session 25, we're going to do a review of the whole 25 sessions. На 25-м занятии мы сделаем обзор всех 25 занятий.
We'll see you then. Тогда и I увидимся. know, Xiaoping, you're very tired and you've been working very hard, and thank you for Я translating. знаю, Сяопин, ты очень устала, ты поработала очень усердно, и спасибо тебе за перевод.